पुणी थरे स्वागत आमर फकीर मोहन सेनापति द्वारा लिखित उपन्यास समग्र आलोचना को आज आम कथायबा छमाण आठ गुंठर सप्तविंश परिच्छेद अपूर्व मिलन। हाँ, एई परिच्छेदटी बहुत मार्मिक आउ माने घटना बहुल। आउ हाँ, जदि केही श्रोता पूर्व अध्यायगुड़ी को शुणी नाहंती तेबे आजिर एही आलोचना को ठीक भावे बुझिबा पई आमे कहिबु सेगुड़ी को प्रथमे शुणी नियंतु। निश्चय, कारण कहानीर गोटे सूता अछि तो सबु जोड़ा। एकदम आरंभ करने पूर्वरु आमर सही श्रोता माननकु बहुत धन्यवाद जो माने आमकु एई प्रयास रे स्वल्प अर्थदान करी उत्साहित करिसंती। आम ओडिया पॉडकास्ट चैनल अनुरणकु आपणकर सहयोग एमिति मिलुथाउ। स्क्रीन उपरे जो क्यूआर कोड दिया जाइछि सेटा व्यवहार करी आपण एक छोट आर्थिक सहायता पठाई पारिबे। हाँ, आपणकर एई छोटो साहाय्य आम पई बहुत बड़ कथा। दयाकरी आम कामकु अन्य मानक सह बांटंतु आउ आम एही ओडिया चैनल को आगकु नेबारे साहाय्य करंतु। कहानीर प्रतिटी मोड़कु भल भावे बुझिबा पई आउ परवर्ती अध्याय कौन अछि जानिबा पई शेष पर्यंत निश्चय शुणंतु। छि रामचंद्र मंगराजन को जीवन रे एक बहुत बहुत कष्टकर पर्याय को तांकर जेल जीवन ना। हाँ, तांको जेल जीवन जो मंगराज दिने एते प्रतिपत्तिशाली थिले आजि तांको भाग्य कोठी पहुंची आउ परिच्छेदर ना अपूर्व मिलन। की मिलन एटा कहा सहित? एठी लेखक आरंभरू ही गोटे मूल कथा कहि देउछंती। सेटा हैला कर्मफल। मनुष्य आपणा कर्मफल भोग करे। ए परिच्छेदरे मंगराज निज कर्मर फल केमिति पाउछंती सेटा ही मुख्य बड़ निष्ठुर भावरे। हाँ, केते स्पष्ट भावरे कहउछंती लेखक, तुमे भल अबा मंद जेपरि कर्म करिवो तहिर प्रतिफल अवश्य तुमको भोग करिबाकू हेबो। एमिति कि चोरी रे लुचिकी करा जाइथिबा काम भी दिनरा दिन पदाकू आसीबो, फल मिलिबो ही मिलिबो। आउ सेटा बुझेबा पई बीजर उपमा दैछंती। भारी सुंदर उपमा। जेमटी छोट बीजटे माटी तळे पोतिला बेले केही देखंतिनी, किंतु सेइठू जेबे गछटे बाहारी बढ़े ताकू समस्ते देखंती। अच्छा, आम काम भी सेमिति कल्ला बेले हुए तो केही न जानी पारंती, किंतु फलटा जेबे आसे समस्तंक सामना को आसे। आउ से फल केवल निजकु नुहे बेले बेले निज वंशकु भी भोगिबाकू पड़े बोली लेखक कहिछंती। कथाटाकू आउरी दृढ़ करिबा पई इतिहासरु भी उदाहरण देइचंती ना। बंग, बिहार, ओडिशार सुबादार केमिति जणे फकीरंकु अत्याचार करी दंड पाइले आउ सिख गुरु गोविंद सिंह केमिति जणे साधारण मुसलमानकर उपकार पई बंची गले। हाँ, माने काहाकू छोट भाबिबा कथा नुहे। किए केतेबेले को कामरे आसीबो कि क्षति करिबो किछि कहिएबनी। आउ एई सबु कथा कहि सारी लेखक सीधा आसुचंती मंगराजंक कथाकू, रतनपुरर सेई डम माने। हाँ, जो मानकु से चक्रांत करी जेल पठेई दिले। एकदम निज स्वार्थ पाई मिछ चोरी अपवाद देई। आउ आजी देखंतु सेई जेल भितरे सेई डममानंक हातरे ही मंगराज अपमान पाउछंती, लांछना सहुछंती। एइटा ही अपूर्व मिलनर गोटे दिग। निज कर्मफल सांगरे आउ निजर शिकार मानंक सांगरे मिलन। आउ से डम मानंकर व्यवहार, ओहो, मंगराज जेबे जेल गले से माने तांकु देखि केमितु थट्टा करूछंती। कौन कहिले? कहउचंती, अरे संगातेले आम ससुरैले शांति निजे आसिले एमती कही हसी हसी दंडवत करूछंती। वाह, जाहाकू देखिले दिने डररे थरुथिले आजी ताकू एमिति परिहास। एई तो समयर खेल। आउ सेतबेलर जेल भीतर कथा भी कहिछंती। नुआ करी केई बड़ लोक गले पुरुणा कैदी माने केमिति हैरान करंती किछि पैसा पत्र आशारे। हाँ, तांकु तो सेई डम मानंक संगरे मिसी घणा पेलिबाकू पड़ुछि। आउ लेखक लेखिछंती सेतेबेले जानी सुनी किए गोइठाटे मारी दउछि, किए कोहुणी रे खुंदी दउछि। आउ मंगराज बेचारा किछि कहि पारु नाहंती, पूरा असहाय। भाबिले देह केमती हेइ जाउछि। एई समय रे लेखक आउ गोटे लोक कथा मने पकेइछंती, गोबरा जेना। ओहो, हाँ, से जिए मिछ साक्षी देइथिला। हाँ, ताकू भी तो कठिन परिश्रम सहित वर्षे जेल हेइची, से भी सेई जेल रे, से भी निज कर्मफल भोगुची। समय तो काहाकू अपेक्षा करूनी, दिन परे दिन बितुची। लेखक से लोक कथाटी कहिछंती, सुखर दिन घोड़ारे धाए, दुखर दिन हातीरे चढ़ी जाए। वाह, केते सत कथा। देखु देखु 2 मास हेइ गलानी। मंगराजंक पई तो गोटे गोटे दिन जुग बळी लागुथिबो। आउ एबे आसुची सेई मुख्य घटना, सेई अपूर्व मिलन। मंगराज जो बखरारे थिले सेटा मरामती ହେଲା। हाँ, तो तांकू अन्य बखराकू नियागला। सेतबेले जेल बखरारे प्राय 8 जण रहुथिले।
ମାଟି ପିଣ୍ଡିରେ ଶୋଉଥିଲେ। ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ନୂଆ ବଖରାକୁ ଗଲେ ସେଠି ଆଗରୁ 7 ଜଣ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ 7 ଜଣ କିଏ? ସେଇ 6 ଜଣ ରତ୍ନପୁରିଆ ଡମ୍ ଆଉ ଗୋବ୍ରା ଜେନା। ଓହୋ, ମାନେ ଏବେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ମିଶେଇ ଠିକ୍ 8 ଜଣ? ହଁ, ଏଇଟା ହିଁ ସେ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଯାହାକୁ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିବ। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସେ ଏତେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ସର୍ବନାଶ କରିଥିଲେ, ଆଜି ସେଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦୀ। ବାପ୍ରେ, ଏହାଠୁ ବଡ଼ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏତିକିରେ ସରିନି, ଆହୁରି ବାକି ଥିଲା। ଜେଲରେ ଗୋଟେ ପାଗଳାଗାର ଥିଲା ପାଖରେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପାଗଳା ଥିଲା। ପାଗଳାଖାନା ନଥିଲା ସେତେବେଳେ? ଆରିଆ ଗଲା, ମୋ ଛାମାଣ 8 କୁଣ୍ଠା ଗଲା। ନାଚେ, ହସେ, କାନ୍ଦେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ କାହିଁକି କେଜାଣି ସେ ମଙ୍ଗରାଜକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଏ। ସିପାହୀମାନେ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା? ଦିନେ ସେ କେମିତି ଖସି ଆସିଲା କେଜାଣି, ଦୌଡ଼ି ଆସି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନାକଟାକୁ ଏମିତି କାମୁଡ଼ି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲା ଯେ ମାଂସ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା। ବାପ୍ରେ ବାପ, କି ଭୟଙ୍କର, କି ବିଭତ୍ସ! କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ଭାବନ୍ତୁ। ଏଇ ନାକକଟା ଘଟଣାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଦିନେ ସକାଳେ ଜେଲ ଦୁଆରେ ଭାରି ଗୋଳମାଳ। ଦେଖାଗଲା 2 ଜଣ କଏଦୀ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପୁରା ଅଚେତ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ସେଇଠି ମରିଗଲା। ଦାରୋଗା ରେଜିଷ୍ଟରୀ ଦେଖି କହିଲେ ସେ ହେଉଛି 977 ନମ୍ବର କଏଦୀ। ମାନେ ଗୋବ୍ରା ଜେନା? ହଁ, ଗୋବ୍ରା ଜେନା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣ କହିଲେ 975 ନମ୍ବର କଏଦୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ। ହଁ, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି ବହୁତ ଖରାପ। ଦେହ ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଛି, କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ, ନାକରୁ ରକ୍ତ ବହୁଛି, ପାଟିରୁ ବି ରକ୍ତ ବାନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ? ହଁ, ନେଟିଭ ଡକ୍ଟର କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ପରେ ସିଭିଲ ସର୍ଜନ ଆସି ଦେଖିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ସେ? କେମିତି ହେଲା ଏମିତି? ସେ ପରୀକ୍ଷା କରି ସିଧା କହିଲେ କାରଣ ହେଉଛି ମାଡ଼। ବହୁତ ମାଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ କିଏ ମାରିଲା? ଜେଲ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ, ତଦନ୍ତ ହେଲାଣି? ତଦନ୍ତ ତ ହେଲା, ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁରାଖ ମିଳିଲାନି। ମଙ୍ଗରାଜ ତ କିଛି କହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଜଣେ ପହରା ଦଉଥିବା ବରକନ୍ଦାଜ କହିଲା ସେ ରାତିରେ କିଛି ଦୁମଦାମ ଗୁମଗାମ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲା ସେ ବଖରା ପାଖରୁ। ଆଉ ସେ ଡମମାନେ, ସେ 6 ଜଣ, ସେମାନେ ତ ସେଠି ଥିଲେ। ଏଇଠି ତ ଆହୁରି ବଡ଼ କଥା। ସେ 6 ଜଣ ଯାକ ଏକା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ଯେ କାଲି ରାତିରେ ମଙ୍ଗରାଜ ଆଉ ଗୋବ୍ରା ଜେନା ଏ 2 ଜଣ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଭୀଷଣ ମାରପିଟ ହେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ସତ ହେଇଥିବ? କିଏ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ସମ୍ଭବ ଯେ ଏଇଟା ସେ ଡମମାନଙ୍କର ମିଳିତ କାମ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛନ୍ତି, 2 ଜଣଙ୍କୁ ମାରି ଦୋଷଟା ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଃ, ପୁଣି ଚକ୍ରାନ୍ତ! ତାମାନେ ମକଦ୍ଦମା ସେଇଠି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା? ହଁ, ପ୍ରମାଣ କାହିଁ? ତ ତଦନ୍ତ ସେଇଠି ଶେଷ। ଡାକ୍ତର ସାହେବ ବି କହିଦେଲେ ଯେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ। ଇଚ୍ଛା କଲେ ଘର ଲୋକ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଏ ଖବର ତ ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ। ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସେମାନେ ତ ବାପାର ସବୁ ଲୁଟି ସାରିଲେଣି। ଏଇଠି ଲେଖକ ମଣିଷ ସମ୍ପର୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ନା, ପୁଅମାନେ ଆସିଲେନି, ବରଂ ଡରିଗଲେ। ଡରିଗଲେ? ହଁ, ଭାବିଲେ ବାପା ଯଦି ଫେରିଆସି ବଞ୍ଚିଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ନେଇଛୁ ତାର କ'ଣ ହବ? ନିଜ ଭିତରେ କୁହାକୁହି ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଶୁଣି ନିଜ ବିପଦକୁ ଡାକେ। ଏମିତିକି ଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ ଆତ୍ମାନଂ ସତତଂ ରକ୍ଷେତ୍ କଥା କହି ନିଜକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ବାପରେ, ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା! ସମ୍ପତ୍ତି ଆଗରେ ବାପା ବି କିଛି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହିଁ ବାସ୍ତବତା ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଅନ୍ଧାର ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଆଲୋକର କିରଣ। ହଁ, ସେଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ବୁଢ଼ା ହଳିଆ ମୁକୁନ୍ଦା। ହଁ, ମୁକୁନ୍ଦା। ସେ କ'ଣ କଲା? ସେ ମାଲିକଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା କଥା ଶୁଣି ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦିଲା। ତାପରେ ନିଜର ଯାହା କିଛି ଥିଲା, 2ଟା ବଳଦ, 4-6ଟା ବାଛୁରୀ, ସବୁ ଶସ୍ତାରେ ବିକିଦେଲା। କାହିଁକି? ସେ ପଇସାରେ ଗୋଟେ ଡୋଲି ଭଡ଼ା କଲା, ଆଉ ତରବର ହୋଇ କଟକ ଦୌଡ଼ିଲା ତା ମୁମୂର୍ଷୁ ମାଲିକକୁ ଜେଲରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯୋଉଠି ପୁଅମାନେ ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେଲେ, ସେଠି ଜଣେ ସାଧାରଣ ହଳିଆ ନିଜର ସବୁକିଛି ଦେଇଦେଲା। ଏଇ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ପ୍ରକୃତ ମଣିଷପଣିଆ। ସତରେ ଏ କାହାଣୀର ଏହି ଅଂଶଟା ମନକୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏ ପୁରା ପରିଚ୍ଛେଦର ସାରାଂଶ କ'ଣ? କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପରିଚ୍ଛେଦ ଅପୂର୍ବ ମିଳନରେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଚରମ ପତନ ହେଇଛି। ଜେଲରେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା, ଡମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପମାନ, ପାଗଳ କାମୁଡ଼ାରେ ନାକ କଟିବା, ଆଉ ଶେଷରେ ସମ୍ଭବତଃ ସେଇ ଡମମାନଙ୍କ ହାତରେ ମାଡ଼ ଖାଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିବା। ଏପରିକି ନିଜ ପୁଅମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଗୋବରା ଜେନା ବି ନିଜ କର୍ମଫଳ ପାଇଁ ମଲା।
ତେଣୁ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ହେଲା ନିଜ କର୍ମଫଳ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ନିଜ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳନ। ଆଉ ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ମିଳିଲା? ଗୋଟେ ପଟେ ପ୍ରତିଶୋଧ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ମୁକୁନ୍ଦା ଭଳି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଆଉ ମାନବିକତା। ଆଉ ଏ କଥାଗୁଡ଼ା କେବଳ ସେକାଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆଜି ବି ସେତିକି ସତ। କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର, ଲୋଭ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା, ସମ୍ପର୍କର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଏସବୁ ଆଜି ଆମ ସମାଜରେ ନାହିଁ କି? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ହୁଏତ ରୂପ ବଦଳିଛି, କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା ସେଇଆ। ସତରେ। ତେବେ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ମୁକୁନ୍ଦାର ଏଇ ଯେଉଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ଏହା ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ପୁରା ଅଲଗା। ଏତେ ଲୋଭ, ସ୍ୱାର୍ଥ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଭିତରେ ଏମିତି ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ମହତ୍ୱ କ'ଣ? କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଜିକାଲି ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା କ'ଣ ଟଙ୍କା ପଇସା, କ୍ଷମତାଠୁ ବି ବେଶୀ ଦୁର୍ଲଭ ହେଇଗଲାଣି? ଭାବିବା ଭଳି କଥା। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାରେ ଦେଖିବା ମୁକୁନ୍ଦା ତ ଡଲି ନେଇ କଟକ ଗଲା, ସେ କ'ଣ ମଙ୍ଗରାଜକୁ ଆଣିପାରୁଛି, ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନାରେ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଆଉ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଏମିତି ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ମତାମତ ଦେଇ ଜଣାନ୍ତୁ। ହଁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରୋଧ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅନୁରଣକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନୂଆ ଆଲୋଚନାର ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ।